রামকৃষ্ণ বলছেন সংসার হচ্ছে একটা দশমণি পাথর। এই দশমণি পাথর ঠেলে যারা ভগবানকে ডাকে তারাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ভক্ত, শ্রেষ্ঠ সাধক। এই জন্য চারটি আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আশ্রম হচ্ছে গৃহস্থ আশ্রম। এই গৃহের মধ্যে থেকেও যদি মনটা ভগবানের চরণে রাখতে পারেন তাহলে গৃহে থেকেও আপনি সাধু। এই যে গীতায় ভগবান বলেছেন অপি চেত সুদুরাচার ভজতে মামনন্নভাগ সাধুরে বা সমন্তব্য সম্যক ব্যবসিতা হিসেবে। বলো অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তি যদি, অত্যন্ত পাপাচারী ব্যক্তি যদি তাদের ভুল বুঝতে পেরে নামের মধ্যে ডুব দিতে পারে, তারাও পরম সাধুতে পরম বৈষ্ণবে রূপান্তরিত হতে পারে। কৃষ্ণ 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 বলিয়া কৃষ্ণ 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 বলিয়া যেন বয়েব আশা মরণে যেন তাদের পাইব, মরণে যেন তাদের পাই। কৃষ্ণ নামে আমার আখি যেন ঝরে গো, মরণে যেন তাদের পাই গো, মরণে যেন তাদের পাই। মরমে বসরিতা শুনে দিবানিশি, বোঝে না কেন যে তার ভালোবাসে। মরমে বসরিতা শুনে দিবানিশি, বোঝে না কেন যে তার ভালোবাসি। তারি প্রেমে দেহ হলো ছাড়, মরণে যেন তারে পাই, মরণে যেন তারে পাই। হরি বল হরি বল। কত যুগ ধরিয়া বিরহ বহিয়া কলঙ্কি হয়েছে তার মন দিয়া। কত যুগ ধরিয়া বিরহ বহিয়া কলঙ্কি হয়েছি তার মন দিয়া। সে কালি মোছাতে দেহ মরণে যেন তারে পাই গো, মরণে যেন তারে পাই।
ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা অথ গীতার 12 অধ্যায় ভক্তি অগণামকম অর্জুনায় বাচ এবং সত প্রযুক্তায় ভক্তস্তং পরপাশতে করম ব্যক্ত ঈশাঙ্কি যোগবিত্তমা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ময়া আবেশমনয় নিত্যযুক্ত উপাসতে শ্রদ্ধয়া পরয়পেতস্তে মে যুক্ত তমামতা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। যতস্করম অনির্দেশ্যম অব্যক্তং পরোপাসতে সর্বত্র গম চিন্তন চ কুটস্থমচলং ধ্রুবং হরে। কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আম সংযমেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সাবুদ্ধ ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूतविदुरः। अम क्लेशोऽधिकतरस्तेषु अव्यक्तशक्तचेतसः अव्यक्तये गतिर्दुःखं देवध्रपदे। यतो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनेव गुणमध्यन्तपाशे ईशमोरुधर्त मृत्युसंसारसागरे भवामि न चिरत्पर्धं मया विशुद्धचेतसं मया विमनदस्स मयि बुद्धिर्निवेश निवशिष्योऽसि मयैवातुर्धर्मसंसार। ॐ अथो चित्तं समाधातं नशो गणोऽसि मयि स्थिरम् अभ्यासो गणतात्ममिच्छप्तं धनज अभ्यासोपसमर्थोऽसि मत्कर्म परभव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वं सिद्धोऽसि अथो यदप्यशक्तोऽसि कारतङ्गमादेवस्य सर्वकर्मफलत्यागं ततो कुर्यात्मवान् श्रेयजनाभ्यास जनधनं विशिष्यते ध्यानात्कर्मफलत्यागस्य गच्छन्तिरनन्तरम् अमध्यस्थः सर्वभूतानां मैत्रकरुणेव च निर्मम निरहङ्कार समदुःखसुखस्मि अवसन्तुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयार्पितमनबुद्धिर्मद्भक्तस्य ॐ यस्मन्नदिजते लोको लोकन्नदिजते स हर्षवर्षभयोदेवैर्मुक्तयस्य अनेकस्य चिरदक्ष उदासीनगतव्यथ सर्वारम्भपरित्यागी यमद्भक्तस्य यो न ऋष्योति न दृष्टि नाशोति न कांक्षति शुभाशुभपरित्यागे भक्तिमान् यस्य प्रिय समाशत्रु समित्रे च तथा मानपमाने शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जित अमतुल्यनिन्दास्तुतिर्मयिनी सन्तुष्टो सन्निधि अमतुल्यनिन्दास्तुतिर्मयिनी सन्तुष्टो न कनचित् अनेकत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रेण एतो धर्मामृतमिदं याथोक्तं परिभाषणे श्रद्धानमत्परमा भक्तस्ते होते मम प्रिय। श्रीकृष्ण अर्जुन संगवादे भक्ति अगणामकं 12 अध्याय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे
কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে ওম হরি ওম ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীমৎ ভগবতে গীতা अथ गीतार चतुर्दशोऽध्याय गुणत्रय विभागे गणमकं श्रीभगवानुवाच ओं परं भूय प्रवक्ष्यं जननं जनमोत्तमं यज्जत्तमुनयः सर्वे परं सिद्धिमेतो ओम गतम् हरे कृष्ण 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 हरे हरे मम सधर्ममगत स्वर्गे अपि न पजयन्ति प्रलयेन व्यथन्ति ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधमः सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल हरे राम राम हरे हरे ओम सर्वयोनिषु कन्ताय मूर्तय सम्भवन्ति आसं ब्रह्म महत्योनि रहं बीज ओम प्रदपिता हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ओम सत्तं रजस्तम इति गुणप्रकृति सम्भव निबधनन्ते महाबह देह देहि नमो व्यय हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम तत्र सत्तं निर्मलत्वं प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गनवदनाति जलसङ्गन चानघम् अमरजोरगात्मकं विद्धि तृष्णसङ्गसमुद्भवं तन्निवदनाति कन्त्यकर्मसङ्गेन दीनम् अमतमस्तु जनजं विद्धि मोहनं सर्वदीनं प्रमात् आलस्य निद्राभिस्तन्निवदनाति भारत आम सत्त्वं सुखे संजयति रजो कर्मणि भारत ज्ञानमवृत्तदूतमः प्रमादे संजयतदा रजस्तमस्य विभूय सत्त्वं भवति भारत रजो सत्त्वं तमश्चैव तमो सत्त्वं रजस्तमः सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाशो जायते ज्ञानं यदा विद्याद् विवृद्धं सत्यमित हमें लोभोपवृत्तिरारम्भ कर्मणमस्मस्मिन् रजस्य निजन्ति विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो वृद्धिश्च प्रमादमय च तमस्य निजन्ति विवृद्धे करुणम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय तत्र सत्त्वं निर्मलत्वं प्रकाशकमनमयं सुखसङ्गनवदनाति ज्ञानसङ्गनचानं रजोरगात्मकं विद्धि तृष्णसङ्गसम्भवं तन्निवदनाति कन्ते कर्मसङ्गधीनं तमस्तु जनजं विद्धि मोहनं सर्वदीनं प्रमात् आलस्य निद्राभिस्तन्निवदनाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत
ज्ञानमवृत्त तम प्रमादे संयुक्त रजस्समस्य विभूय सत्तं भवति भारत रजो सत्तं तमस्य तमसत्तं रस्तद सर्वद्वारेषु देशमिन् प्रकाशो जायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं शक्तित् लोभोपवृत्तिरारम्भ कर्म नाम स्वास्प्रिया रजस्य नियन्त विवृद्धे भरतर्ष अप्रकाशोपवृद्धिश्च प्रमादोऽच तमस्य नियन्त विवृद्धे गुरुनन्दन यदा सत्यवृद्धे तु प्रलयवृत् तदुत्तम विदां लोकान् मलान् प्रतिबद्धते अमरजसि प्रलयङ्गत्व कर्म संगेश जायते तथा प्रणस्तमस्य मूढेश जायते कर्मण सुकृते सह सत्यकं निर्मलं फलं रजोषस्तफलं दुःखम् अज्ञानं तमसलं सत्त्वत् संजायते ज्ञानं रजसोलोभेव च प्रमादो तमसो अज्ञानम् च ओमूर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्य मध्ये तिष्ठन्ति राजसो जगन्नगुणवृत्तिस्तधोगच्छति नन्नं गुणेभ्यो कर्तनं यदा द्रष्टुं पश्यति गुणेभ्यश्च परं गति स्मरति ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुणतान्त्रित्वत्रिन् देहि देहसमुद्भवं जन्म मृत्यु जना दुःखर्विमुक्तमृतमस्तते और जनोयवाच करलिङ्गे स्त्रीगुणान्तान्तितो भवति प्रभो किमाचर कथं चिदस्तिर्नवर्तते श्री भगवान् वाच अप्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न दृष्टि संप्रवृत्ते न निवृत्ते काङ्क्षते उदासीन वदासीन गुणारिण विचल्यते गुणा वर्तन्ते द्वयमेव तिष्ठन्ते समा दुःख सुखं स्वस्थ समालष्ट समकाञ्चन तुल्य प्रिय प्रिय धीरस्तुल्य निन्दात्मसंस्तुति अम्मानपमानस्तुल्यस्तुल्य मित्रवक्ष सर्वारम्भ परित्यज्य सञ्च माञ्चव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समदित्य ब्रह्म भूये कल्पते ब्राह्मणे हि प्रतिष्ठम् आमृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम इति श्री महाभारते शतसहस्रायां संहितायां वयस्सिकं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग गणामकं चतुर्दशाध्याय न मे बुक भरे जाय अभाव मिठाई स्वभाव जगाय मोह शोखे न मे बुक भरे जाय भक्त मिठाई स्वभाव जगाय मोह हरे मुरारे मधुकैट भारे गोपाल गोविंद मुकुंद सरे हरे मधुकैट भारे गोपाल गोविंद नमे बुक भरे अभाव मिठाई स्वभाव जगाय महाशोखे नमे बुक भरे जाय स्वभाव जगाय महाशोखे हरे मुरारे मधुकैट भारे गोपाल गोविंद मुकुंद सरे हरे मुरारे मधुकैट भारे गोपाल गोविंद मुकुंद सरे नामे बुक भरे जाय अभाव मिठाई स्वभाव जगाय महासुखी नामे बुक भरे যায় আমার নিমাই যখন সংসারে কান্না করছে নিত্যানন্দ প্রভু জিজ্ঞেস করলেন ভাই তুমি কান্না করছো কেন এই সংসারে তোমার কিসের অভাব নিমাই বললেন অভাব না থাকিলে কেউ কাঁদে না রে অভাবে পড়িলে সকলে কাঁদে ভাই রে অভাব না থাকিলে কেউ কাঁদে
অভাবে পড়িলে সকলে কাঁদে ভাইরে, অভাব না থাকিলে কেউ কাঁদে না। এই জগৎ সংসারে অভাবে পড়লে, কষ্টে পড়লে ভগবানকে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে আমরা কেঁদে কেঁদে ডাকি, যেন বিপদ থেকে মুক্ত হতে পারি। আর ভগবানের জন্য আমরা কখনো 2 ফোঁটা চোখের জল ফেলিনি, ঠিক কিনা বলুন? ভগবানের জন্য আমরা কখনো কাঁদিনি, আমরা নিজেদের জন্য আমরা নিজেরাই কান্না করছি ভগবানের কাছে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিমাই বলছেন, ভাই অভাব না থাকিলে কেউ কাঁদে না। মানবের মধ্যে আজকে যে অভাব, সেই অভাবটুকু দূরীভূত করার জন্য আমাকে সন্ন্যাসে যাত্রা করতে হবে, আমাকে সংসার ছেড়ে যেতে হবে। কারণ আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি, আমি যুগে যুগে যে উদ্দেশ্য নিয়ে আসি, সেই উদ্দেশ্য আমাকে সফল করতে হবে। ভগবান কি উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন? 3টি কাজ নিয়ে আসেন। পরিত্রাণায় সাধুনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতম, ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। ভগবান 3টি কাজ নিয়ে অবতরণ করেন, এই ধরাধামে আসেন। পরিত্রাণায় সাধুনাং, সাধুদেরকে পরিত্রাণ করার জন্য। সাধু কারা? বলে যারা সাধনা করে তারাই সাধু। আচ্ছা, সাধনা মানে কি? যে কাজের মধ্যে নিজের মঙ্গল এবং মানবের মঙ্গল নিহিত আছে, সেটাই হচ্ছে সাধনা। যে কাজ করলে নিজের মঙ্গল হবে এবং মানুষের মঙ্গল হবে। দৈত্য দানবরাও তো সাধনা করেছিলেন, ঠিক কিনা? তাদের উদ্দেশ্য মানবের অমঙ্গল, তাদের সাধনার উদ্দেশ্য ভালো নয়। তাদের উদ্দেশ্য কিভাবে দেবদেবতাকে পরাস্ত করে স্বর্গলোক দখল করবে, এই চিন্তাই তারা সাধনা করবে। তাহলে তাদেরকে সাধক বলা যাবে? তাহলে সাধনা তাকেই বলে যে সাধনার মাধ্যমে নিজের মঙ্গল এবং মানবের মঙ্গল নিহিত আছে। এই জন্য বাবা লোকনাথকে যখন ত্রৈলঙ্গ স্বামী জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকনাথ, তোমার সাধনা পরিপূর্ণ হয়েছে, তুমি কোন দিকে যাবে? লোকনাথ বাবা চিন্তা করলেন, এই ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে যেই ধন আমি কামাই করে এনেছি, সেই ধন আমি একাই খাবো, একাই ভোগ করবো? না না না, আমার সাধন লব্ধ ধন আমি মানবের মাঝে বিলিয়ে দেব, আমি জগতের মাঝে বিলিয়ে দিতে চাই, আমি জগতের মঙ্গল করতে চাই, আমি লোকারণ্যে যাব, আমি লোকের মাঝে আমার পারমাত্মিক ধন বিলিয়ে দেব। সাধু কাকে বলে দেখেছে? সে মঙ্গল কর্মে যারা নিহিত রয়েছে, যারা মানুষের মঙ্গল চিন্তা করেন। একটা পশু কখনো আরেকটা পশুর মঙ্গল চাই না, ঠিক কিনা বলুন? একটা পশু চাই আরেকটা পশুকে কিভাবে ধরে খেয়ে তার পেট ভরাবে, কিন্তু একজন মানুষ চাই তার পার্শ্ববর্তী মানুষ যাতে ভালো থাকে, ঠিক কিনা? যদি সে মানবিক মানুষ হয়। আর যে সেটা চাই না সেটা মানুষ নয়, সে মানুষ হয়েও পশু। এই জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। জীবে দয়া নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন, ইহা হইতে ধর্ম আর নাহি সনাতন। চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যে বলা আছে, একজন মানুষ হয়ে মানুষকে ভালোবাসতে পারলে সেটাই তো প্রকৃত মানুষ। একজন মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, এটা হচ্ছে আসল মানবিক কাজ। তাহলে তাকেই বলে সাধনা, যে কর্মের মধ্যে নিজের মঙ্গল হবে আর মানবের মঙ্গল নিহিত আছে। সে মঙ্গলযুক্ত কর্মে যারা আছে তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, পরিত্রাণ করার জন্য, এবং যারা দুষ্কৃতকারী
তাদেরকে বিনাশ করার জন্য এবং ধর্মকে পুনরায় সংস্থাপন করার জন্য সম্ভবামি যুগে। ভগবান যুগে যুগে এই জন্য তো আসেন, এই জন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এসেছেন সেই ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এই জন্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু 24 বছর বয়সে সন্ন্যাসে যাত্রা করেছিলেন। মানবের হৃদয়ের মধ্যে সে অভাবটুকু পূরণ করার জন্য। কি অভাব? ভক্তির অভাব, নিষ্ঠার অভাব। সেই ভক্তি নিষ্ঠার অভাবটুকু পূরণ করার জন্য আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সন্ন্যাসে যাত্রা করেছেন, দাঁড়ে দাঁড়ে নাম দিয়েছেন। একবার বলো রে মধুমাখা হরির নাম বলো রে। একজন অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন, এ হরিনাম কি? এ হরিনাম কোত্থেকে এসেছে? আসলে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রথম দিকে কিন্তু কোনো পণ্ডিত কোনো সাধু দেখলে তাদেরকে প্রশ্ন করতে করতে একদম নাস্তানাবুদ করতেন। এজন্য নিমাই যেদিকে থাকবে সেদিকে কোনো পণ্ডিত যায় না, সেদিকে কোনো সাধুগুরু বৈষ্ণব যায় না। তো নিমাইয়ের ভেতরে চেতনা কখন হয়েছে জানেন? যখন গয়াতে গিয়েছিলেন নিজের বাবার পিণ্ড দেওয়ার জন্য। গয়াতে ভালো করে লক্ষ্য করবেন, ভূপালদা কই? ভূপালদা তিনি কিছুদিন আগে গয়ায় গিয়ে পিতামাতার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিয়েছেন। আমিও 20-25 বছর আগে গিয়েছিলেন বাবার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দেওয়ার জন্য। প্রথমে দিতে হয় ওই বিষ্ণুর পাদপদ্মে, বিষ্ণুর চরণ চিহ্ন আছে, সে বিষ্ণুর চরণে আগে পিণ্ড দিতে হয়। তো পাণ্ডাগণ একদম ঘিরে ধরে, ঢুকতে দেয় না। আমি পাণ্ডাদের ফাঁকে গিয়ে এই কপালটুকু বিষ্ণুর চরণে ঠেকানোর সুযোগ পেয়েছিলাম। হরিবল হরিবল। সে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিজের বাবার পিণ্ড দেওয়ার জন্য গিয়ে যেই না সেই বিষ্ণুর চরণ যুগল দর্শন করেছেন, বিষ্ণুর চরণ যুগল দর্শন করে তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। তখন গুরুদেব এসে স্পর্শ করলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। গুরুদেবকে ঈশ্বরপুরী, ঈশ্বরপুরী সেখানে নাম দিয়েছিলেন। অনেকে বলেছেন এই নাম কোথা থেকে এসছে, এই নাম আগে কোথায় ছিল? আমি অনেকবার বলেছি এই নাম ছিল গোলক বৃন্দাবনে। এই 16 নাম 32 অক্ষর। এখানে 3টা নাম কৃষ্ণ, রাম, হরি, এগুলো তো ঘুরে ফিরে নাকি? কৃষ্ণ মানে আকর্ষণ করা, ভক্তদেরকে আকর্ষণ করা। রাম মানে রমণ করা, হরে মানে হরণ করা, ভক্তদের পাপ যিনি হরণ করেন। এই যে গীতার মধ্যে বলেছেন ভগবান 8টা জিনিস চুরি করেন। চুরি, চৌর্যষ্টকম একটি গ্রন্থ আছে। একজন লিখেছেন এই নামের মাহাত্ম্য কি, এই জন্য এই কথাগুলো বলছে। একজন জিজ্ঞেস করছেন, লিখে আমাকে প্রশ্ন করেছেন এই নামের মাহাত্ম্য কি। তাহলে কৃষ্ণ মানে আকর্ষণ করা, রাম মানে রমণ করা, হরি মানে হরণ করা। 8 প্রকার জিনিস ভগবান হরণ করেন, চুরি করেন। ভগবান ছোটবেলায় কি চুরি করেছিলেন? সকল মুখস্থ। ননি চুরি করেছিলেন, ছোটবেলায় ননি চুরি করেছিলেন। ব্রজগোপীদের বসন চুরি করেছিলেন, রাধা ঠাকুরানীর মন চুরি করেছিলেন, আকাশ থেকে গায়ে রং চুরি করেছিলেন। আর ভক্তদের কাছ থেকে একটা জিনিস চুরি করেন, সেটা কি বলেন তো? ভক্তদের কাছ থেকে একটা জিনিস হরণ করেন, চুরি করেন, সেটা হচ্ছে পাপ। পাপ হরণ করেন। কোথায় আছে? গীতার অষ্ট আজ ছোট ছোট। সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং ত্বং সর্ব পাপিভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচি।
ভালো করে লক্ষ্য করবেন। সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। দেহ ধর্ম, গেহ ধর্ম, ইন্দ্রিয় ধর্ম পরিত্যাগ করে আমাকে মন দিয়ে যদি আমার ভজনা করতে পারো, আমি তোমার কাছ থেকে একটা জিনিস চুরি করব, হরণ করব, সেটা হচ্ছে সর্বপাপেভ্য, সমস্ত পাপ হরণ করে আমি তোমাকে মুক্তি প্রদান করব। তাহলে হরে মানে হরণ করা। একবার বল রে মধুমখা কৃষ্ণ ন, বল রে নামের গুণে জগাই মাধায়, নামের গুণে জগাই মাধায়, ওরে নামের গুণে জগাই মাধায় উদ্ধারিয়া গেল রে। এই কলিযুগের মধ্যে জন্ম নিয়ে আমরা কত ধন্য। কেবলমাত্র নামের মাধ্যমে উদ্ধার হওয়া যায়, মুক্তি লাভ করা যায়। অন্য কোনো যুগের মধ্যে এত সহজে মুক্তি ব্যবস্থা ছিল না। একমাত্র কলিযুগের মধ্যে কেবল নাম করেই মুক্তির ব্যবস্থা আছে। এই জন্য হাতে করো গৃহকর্ম, মুখে বলো হরি, অনায়াসে দিতে পারো ভব সিন্ধু পারি। তাহলে হাতে কাজ করব, অন্তরের মধ্যে ভগবানের নাম নেব। পারবেন তো মায়েরা? হরিবল হরিবল। এখন তো আমরা একটু সময় পেলে মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাই। ভগবানকে কখন ডাকবো? মায়ের একটু সুযোগ পেলেই মোবাইল, ঠিক কিনা বলুন? তাহলে এই যে নেশা, ছাড়রে মনে ভবেরও আশা, অজপা নামে কররে নেশা। এই জগৎ সংসারে যত প্রকারের নেশা আছে, ভালো করে লক্ষ্য করবেন, এই জগৎ সংসারে যত প্রকারের নেশা আছে, সমস্ত নেশা আমাদেরকে ডুবাবে। আর যাদের মধ্যে নামের নেশা, সেই নামের নেশার মাধ্যমে আমাদের উপলব্ধি হবে আত্মপরের দিকে। আপনি পরের দিকে উঠতে পারবেন যদি আপনার মধ্যে নামের নেশা। তাহলে নেশা যদি করতে হয়, নামের নেশা করতে হয়। অন্যান্য নেশা আমাদেরকে ডুবাবে, একমাত্র নামের নেশা আমাদেরকে উপরের দিকে তুলবে। হরিবল হরিবল হরিবল। নামের গুণে জগা মাধায়, নামের গুণে জগাই মাধায়, নামের গুণে জগা মাধা উদ্ধারিয়া গেল রে। মধুমখ কৃষ্ণ বল রে, একবার বল রে মধুমখ কৃষ্ণ বল রে। নাম জপিলে দিনে রাতে গুরুর চরণ ধরিয়া, তার লাগে না পারের কোটি পারি দিতে ধরিয়া। নাম জপিলে দিনে রাতে গুরুর চরণ ধরিয়া, তত্ত্বদর্শী গুরুর চরণ ধরে আপনি যদি ভজন করতে পারেন, আপনি যদি সেই নামটুকু করতে পারেন, তাহলে শেষের দিনে আপনার কোনো টেনশন নেই। আপনার জন্য ঘাটের মধ্যে নৌকা বাঁধানো থাকবে, আপনাকে সসম্মানে ভব নদী পার করা। এই জগৎ সংসারে যারা ভগবানকে ডাকে তাদের হয়তো সম্মান নাই, কিন্তু পরপারে তাদের সম্মান অনেক। এই কথাগুলো মনে রাখবেন। এই জগৎ সংসারে যারা ভক্ত, যারা ভগবানকে ডাকছে, তাদের হয়তো সম্মান কম, কিন্তু মরণের পর তাদের সম্মান অনেক।
নাম জপিলে দিনে রাতে গুরুর চরণ ধরিয়া আর লাগে না পারের কোটি পারি দিতে দরিয়া নামের গুণে খোড়া হাটে নামের গুণে খোড়া হাটে নামের গুণে খোড়া হাটে বোবাই কথা বলে রে মধুমাখা কৃষ্ণ নাম বল রে একবার বল রে মধুমাখা কৃষ্ণ নাম বল রে নাম জপিয়া পশু পাখি করে কত গুণগান নামে আছে গয়না কাশী নামে আছে বৃন্দাবন যে ঘরের মধ্যে নাম আছে সেই ঘর গয়া কাশী বৃন্দাবন আপনি চাইলে আপনার ঘরকে বৃন্দাবনে রূপান্তরিত করতে পারবেন যে ঘরের মধ্যে নাম আছে হরির নাম আছে ভগবানের সেবা আছে পূজা অর্চনা আছে সেই ঘর বৃন্দাবন নাম জপিয়া পশু পাখি করে কত গুণগান নামে আছে গয়া কাশী নামে আছে বৃন্দাবন নামের গুণে খোড়া নামের গুণে শোলা ডোবে নামের গুণে শোলা ডোবে নামের গুণে শোলা ডোবে পাথর ভাসে মধুমাখা কৃষ্ণ নাম বল রে একবার বল রে মধুমাখা কৃষ্ণ নাম বল রে মানুষ হইয়া বেহুশ হইল পাবে না অমূল্য ধন নামের গুণে পাপি তাপি পেল যে রতন মানুষ হইয়া বেহুশ হইল পাবে না অমূল্য ধন নামের গুণে পাপি তাপি পেল যে সে রতন পাগল মন কয় হরি বলে পাগল মন কয় হরি বলে পাগল মন কয় হরি বলে আপন দেশে চলো রে মধুমাখা কৃষ্ণ নাম বল রে একবার বল রে মধুমাখা কৃষ্ণ নাম বল রে নামের গুণে জগায় মাধায় নামের গুণে জগায় মাধায় নামের গুণে জগা মাধা উদ্ধা দিয়া গেল রে মধুমাখা কৃষ্ণ নাম বল রে একবার বল রে মধুমাখা কৃষ্ণ নাম বল রে একবার বল রে মধুমাখা কৃষ্ণ নাম বল রে মধুমাখা কৃষ্ণ নাম বল রে নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার নাম বিনা ভবার নবে গতি নহিয়া
একবার হরি নামে যত পাপ হরে, পাপী হইয়াও তত পাপ করিতে না পারে। আমরা তো হাজারবার নাম নিচ্ছি, আমরা মুক্ত হচ্ছি না কেন? বলো না, একবার হরিনাম নিতে পারলেই আপনি মুক্ত হয়ে যাবেন, ভগবানকে পাবেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কখন একবার হরিনাম নিলে ভগবানকে মেলে? ঠিক কি না? ভগবান গীতায় বলে দিয়েছেন, অন্তকালে চমামেব স্মরণ মুক্ত কলেবরম ইয়প্রয়াতি সমদভাবং ইয়াতি নস্তত্র সংশয়ঃ। অন্তকালে মানে অন্তিমকালে, অন্তিমকালে মানে শেষের দিনে যদি একবার ভগবানের নাম নিয়ে, ভগবান বলছেন অন্তকালে চমামে স্মরণ মুক্ত কলেবরম, এই কলেবর ত্যাগ করার সময় যে একবার আমার নাম উচ্চারণ করতে পারে, এটা হচ্ছে কলেবর, এটা হচ্ছে পোশাক। এই দেহটাই হচ্ছে একটা খাঁচা। গীতায় ভগবান বলছেন, বাসংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহাতি নরহ পরাণি তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যানি সংয়াতি নবানি দি। মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্রখানা পরিত্যাগ করে আরেকটা নতুন বস্ত্র পরিধান করে, এই দেহবস্ত্র যখন পুরাতন হয়ে যায় তখন ওই বস্ত্রের মতো এটা পরিত্যাগ করে আত্মা চলে যায়, যাকে আমরা মৃত্যু বলি। এটা দেহের পরিবর্তন। মানুষের মরণ হয় কখন জানেন? আমরা যাকে মরণ বলছি এটা মরণ নয়, এটা দেহ পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষের মরণ হয় কখন? যখন তার মনুষ্যত্ব মরে যায়, যখন তার মানবিকতা মরে যায়, তখনই মানুষের প্রকৃত মরণ হয়। এটা মরণ নয়, এটা দেহের পরিবর্তন। এই জন্য এই কলেবর ত্যাগ, এই জন্য ভগবান বলেছেন কলেবর। এই কলেবর ত্যাগ করার সময় যে একবার আমার নাম নিয়ে এই কলেবর ত্যাগ করে, তাহলে পরবর্তীতে সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়, ভগবান বলে দিয়েছেন। আর আমাকে যে প্রাপ্ত হয় তাকে আর এখানে আসতে হয় না। পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে, তার আর পুনর্জন্ম হয় না। এই দুঃখময় সংসারে তাকে আর আসতে হয় না। এখানে আমরা আসি কি জন্য? জন্ম জন্মান্তরের কর্মফল ভোগের জন্য। এখানে আমরা কর্মফল ভোগের জন্য এসেছি, এখানে সুখের জায়গা নয়। ভগবান বলছে দুঃখালয়। এই সংসারটা একটা দুঃখালয়, দুঃখের আকার। এই দুঃখ থেকে, জন্ম মৃত্যু থেকে যদি মুক্তি লাভ করতে চান, এখন থেকে ভগবানের নাম নেওয়া অভ্যাস করুন, প্র্যাকটিস করুন। অর্জুন বলছেন, আমার মন চঞ্চল, চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদৃঢ়ম তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়ুরিব সুদুষ্করম। গতকালকেও বলেছি। আচ্ছা, এখানে যদি 100 বা 110-20 কিলোমিটার ঝড় প্রবাহিত হয়, সেটা নিরোধ করার মতো ক্ষমতা কারো আছে? কারো নাই। এই যে মাঝে মধ্যে কালবৈশাখী ঝড় হয়, এই টাইমেই তো কালবৈশাখী ঝড় হয়। এই এখন ভালো, কিছুক্ষণ পরে একটা কালো মেঘ উঠে একদম কালো হয়ে গিয়ে একদম ঝড় বৃষ্টি হয়ে গাছপালা ভেঙে চলে যায়, যাকে বলা হয় কালবৈশাখী ঝড়। এই ঝড়কে যেমন নিরোধ করা যায় না, বলে ঝড়ের গতির চাইতে মনের গতি অনেক বেশি। ঝড়ের গতির চাইতে মনের গতি অনেক বেশি। বায়ুরিব সুদুষ্করণ, বায়ুর গতির চাইতে মনের গতি আরো বেশি। এখন এই মনকে আমি কিভাবে স্থির করব বলুন? ভগবান একটু রস করলেন, রস মানে হাস্যরস। অসংশয়ং মহাবাহু, অর্জুনকে বলছেন ভগবান, এ মহাবাহু, মহাবাহু মানে যার বাহু মোটা। ভালো করে লক্ষ্য করো, অর্জুন তুমি জিম করে
ব্যায়াম করে বাহুকে মোটা করতে পেরেছো, দেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছো, কিন্তু এখনো তো মনকে তুমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারো। হরি বল হরি বল। মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে নিয়াস প্রাণায়ামের দরকার, অভ্যাসের দরকার। দুইটা জিনিস করলেই এই মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। একটা হচ্ছে অভ্যাস, আর একটা হচ্ছে বৈরাগ্য। অভ্যাস নতু কন্তে বৈরাগ্য না সব গুইহাত। ভালো করে লক্ষ্য করবেন। অভ্যাস মানে বলে কুঅভ্যাস যা আছে এগুলো পরিত্যাগ করে সদভ্যাস প্র্যাকটিস করতে হয়। সদভ্যাসগুলো আমাদের জীবনে নিয়ে আসতে হবে। আজকে থেকেই আপনি মনে মনে একটা লিস্ট করবেন, আমার জীবনে কি কি কদভ্যাস আছে, কুঅভ্যাস আছে, ঠিক কিনা বলুন? তাহলে আগামীকাল থেকে চেষ্টা করবেন এই কুঅভ্যাসটুকু আপনার জীবন থেকে বিতাড়িত করা। মনে মনে একটু লিস্ট করবেন, আমার জীবনে কি 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 কদভ্যাস আছে, কুঅভ্যাস আছে, আমি এই কুঅভ্যাসটুকু আমার জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আমি সৎ অভ্যাসে যেতে চাই। অভ্যাস আপনার জীবনে যখন পরিপূর্ণ সুঅভ্যাস গঠিত হবে তখনই আপনার মন স্থির হবে। আরেকটা হচ্ছে বৈরাগ্য। বৈরাগ্য মানে বিষয় থেকে মনকে গুটিয়ে আনার নাম হচ্ছে বৈরাগ্য। এই সংসারে বিষয় বাসনা থেকে মনকে গুটিয়ে আনার নাম হচ্ছে বৈরাগ্য। বিষয় মানে চোখের বিষয় হচ্ছে রূপ, কানের বিষয় হচ্ছে শব্দ, আর নাকের বিষয় হচ্ছে গন্ধ, মুখের বিষয় হচ্ছে স্বাদ, আর মনের বিষয় হচ্ছে দুশ্চিন্তা। ভালো করে লক্ষ্য করবেন। এগুলো থেকে যখন মনকে গুটিয়ে আনবেন, আপনার মন অলরেডি ভগবানের চরণে আত্মনিবেদিত। এই জন্য মনকে একদিনে ভগবানের চরণে নিবেদন করা সম্ভব হবে না। এই জন্য তোমাকে দুইটা কাজ করতে হবে, একটা হচ্ছে অভ্যাস, আরেকটা হচ্ছে বৈরাগ্য। এই জন্য মাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা এই সংসারে রয়েছেন, সংসারে কাজের ফাঁকে আপনারা ভগবানকে একটু স্মরণ করবেন, ভগবানকে একটু ডাকবেন, তবেই এই সংসারে থেকে আপনি ভগবানকে লাভ করতে পারবেন। এবং এই প্র্যাকটিসের মাধ্যমে শেষের দিনে আপনি ভগবানের নাম নিয়ে আপনি সারা জীবন যদি বিষয়